नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब टाइम्स में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बताया कि एक छात्र को सुरक्षा गार्ड ने थप्पड़ मारा था और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पीड़ित छात्र पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। साथ ही विवाद बढ़ने पर यूनिवर्सिटी के छात्र विजय कुमार को निष्कासित कर दिया गया। मामले को लेकर छात्रों ने न्याय की मांग की है और समस्या का समाधान न होने तक प्रदर्शन करने की भी बात कही है। मेरी इस करके ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਐਚਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵਰਬਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਠਾਓ। 70 ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सर ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि जेडे विजय जी ने साडे स्कॉलर PhD स्कॉलर ने पोलिटिकल साइंस दे उन्होंने इत्थों बैन कर दिता जाता वा प्रशासन दे द्वारा ते नाले उहदी जिहड़ी PhD आ फुल टाइम तो पार्ट टाइम कर दी जाती है। सर कारण सिर्फ ये है कि आपां इत्थे एक प्रोटेस्ट होया सी जिहदे नाल कुड़ी नाल मिसबिहेव होया सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। DSW ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ VC ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜੇ। ਬਸ ਸਰ ਜੇ VC ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਜੇ ਸੀ सिक्योरिटी गार्ड तो पहले ही सी है ना, उसके बाद इस करके विजय जी जेडे ने उनके ते डिसिप्लिनरी कमेटी बैठी जाती है जिसका पूरा प्रोसीजर फॉलो तक नहीं होंदा। ਅੱਜ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਲੜਕਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਇਹਦੇ VC ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ ਪਾਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਅੱਜ ਰੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਾਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। कपूरथला नगर निगम ने बीते दिनों कपूरथला के बाजारों में अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई है। मुहिम के चलते कपूरथला सब्जी मंडी से बहुत सब्जी मंडी विक्रेता और सामान उठा लिया गया और कई दुकानों को फंड अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिए गए। कई रेहड़ी वालों को चेतावनी देकर बाजार में सब्जी लगाने वाले से मना कर दिया गया, जिसके विरोध में सभी विक्रेता कपूरथला की बड़ी और छोटी दोनों सब्जी मंडी की सप्लाई को ठप कर दिया गया और रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वो उक्त स्थानों की पर पिछले लंबे समय से काम कर रहे हैं, पर नगर निगम के भेदभाव पूर्ण कार्रवाई के चलते उन पर कार्रवाई कर उनका रोजगार छीना गया है। जानकारी के मुताबिक नगर निगम के कर्मचारियों ने इन सबको पहले रेडी लगाने की इजाजत दी गई थी। इस पर एवज में वो मुफ्त सब्जी भी ले जाते थे। जितों भी समान चुकया दुकाना के अंदर भी बढ़ गया। ये बंदे पैसे कितों भरने रेहड़ी चलाएंगे, जगह चलाएंगे, मांग करते हैं रेहड़ी जगह भी दी जाए, समान खोया बंद किया जाए। रेहड़ी 10,000 की है, 5 रेहड़ियां ले किन्ने दी? 1 लाख रुपए दी। सामान चक के ले गए
वीरवार नूं बेंच बाहर पे आया सी, वो ले गया जाके, वो कमेटी वाले ने, मैडम ने बंदा भेजा सी। नहीं ट्राली नाल आया सी, ट्राली नाल आया सी, सामान चक के ले गया, सानू तंग बड़े करते हैं। बाहर ना लाओ, सामान अंदर बिकेगा कि बाहर बिकेगा? दुकानदार अंदर थोड़ी बिकने है, दुकानदार बाहर ही सौदा बिकने है। सानू 5-6 फुट 7 फुट जिन्ने भी जगह देवो, जगह दो सानू। अजी दुकान तो है महाराज, दुकानदार है। धरना लाया है कोई शौक ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬ ਗੁਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਕਿਨੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 10 ਰੇੜੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? लुधियाना से एक और घटना सामने आई है। पखोवाल रोड पर स्थित महाराज रणजीत सिंह नगर में पूर्व मंत्री जगदीश सिंह गर्चा, उनकी पत्नी और अन्य 2 को बेहोश कर रात को लूटपाट की गई। पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी और 2 नौकरानियां अभी भी बेहोश हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लूट का शक एक घरेलू नौकर पर जा रहा है। बताया जा रहा है कि रात के समय में घर के मौजूद लोगों को कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया था और तभी पड़ोसी बीजेपी नेता जगमोहन शर्मा ने बताया कि जगदीश गर्चा का शरीर ठंडा है और हालत गंभीर है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੋ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा, पंजाब महासचिव परमिंदर सिंह बराड़, बीजेपी नेता और पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल सिंह संगत के साथ समूह के साथ पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब पहुंचे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर श्री गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थान श्री करतारपुर साहिब के गुरुद्वारा साहिब में चंदाओं, सिरोपाओं और अरदास की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा और पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दोनों देशों के सहयोग से हमें बिना वीजा के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिबों के दर्शन करने का मौका मिला। नेताओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जन्मदिन कर पूरे सिख समुदाय और उनकी लंबी उम्र की कामना की है, सबकी भलाई और देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਧਰਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा अपने साथियों के साथ डेरा बाबा नानक के करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा की श्री करतारपुर साहिब के लिए रवाना हो गए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि वो करतारपुर साहिब नतमस्तक होने जा रहे हैं और देश की शांति और भले ही अरदास करने जा रहे हैं।
साथ ही इस कॉरिडोर को खोलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इसके अलावा उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और अकाली दल के गठबंधन के सवाल का जवाब देते हुए साफ कहा कि बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी एक प्रोपोगेंडा कर रही है, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल एक साथ चुनावी मैदान में आ रहे हैं। ये तीनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਚਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਛੋਹ ਸਥਾਨ ਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ 2 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। कपूरथला में स्वच्छ भारत योजना के तहत प्रशासन ने एक रैली का आयोजन किया था, जिसमें शहर में स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया जाना था। पर यह रैली शुरू होने से पहले ही विवादों में आ गई, जिसका कारण था कि रैली की शुरुआत से पहले ही कांग्रेसी काउंसलर ने मेयर के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसका कारण था कि कांग्रेसी काउंसलर को इस खास रैली के लिए प्रशासन और कोई आमंत्रण नहीं दिया गया था, जिससे वो नाराज थे और उनका मानना था कि नगर कॉरपोरेशन कपूरथला पर कांग्रेस का कब्जा है और 50 में से 46 काउंसलर कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं और इसी की वजह चलते नगर निगम ने उन्हें अनदेखा किया है। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਈਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 50 ਵਿੱਚੋਂ 46 ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਪਰਸਨਲੀ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ, ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਗਰੁੱਪ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਓਕੇਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕੱਲੇ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਲੈਟਰ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛਪਵਾਏ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਏ ਆ ਤੇ ਲੈਟਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਗਿਆ? ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਹੈ।
भटिंडा रेलवे स्टेशन के नजदीक यूथ कांग्रेसी वर्करों ने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस वर्करों ने कांग्रेस भवन के एक रैली के रूप में स्टेशन पर जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी बहुत है, जो प्रधानमंत्री ने वादा किया है उसके मुताबिक नौकरियां नहीं दी गई और सरकारी विभागों को बेचकर निजीकरण किया जा रहा है। इसको लेकर यूथ कांग्रेसी वर्करों ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया। श्री नरेंद्र मोदी जी जो साडे देश के प्रधानमंत्री है, आपका जन्मदिन मना रहे हैं, पर साडे देश दे विच बेरोजगारी की दर इन्नी को वध रही है भी उसका कोई हिसाब नहीं गा। नरेंद्र मोदी जी ने जदों सत्ता दे विच आउणा सी उदों साडे नौजवानों के नाल वादा कीता सी भी मैं आए साल 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देवांगा, पर उन्होंने कोई नौकरियां नहीं दित्तियां। जे आपां इन्हां दे आंकड़े कढ लए जाण तां कुछ कुछ लख 10 लाख तो घट के करीब नौजवान बनदे जिन्हां नूं उन्होंने केंद्र की सरकार दे विच आउण तो बाद नौकरी दित्ती आ हुण तक। पर जे आपां देखिआ जावे जिवें सरकारी महकमे जिवें रेल हो गई, एयरपोर्ट अथॉरिटियां दे हो गए, वो सारा कुछ उन्हां नूं प्राइवेटकरण करी जांदे आ, LIC नूं बंद करन दा कर रहे आ। पंजाब के जिला फिरोजपुर में यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में पकोड़े बनाकर और लोगों को चाय पिलाकर मनाया गया। यूथ कांग्रेस की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं यूथ कांग्रेस ने जिला प्रधान याकूब भट्टी और विजय गोरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने वादे किए थे कि नौकरियां दी जाएंगी, नौजवानों को नौकरियां नहीं दी गई। खातों में पैसे आने की बात कही गई थी, वो भी नहीं आए। बेरोजगारी दूर नहीं की गई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी के दिवस में पकोड़े बनाकर और लोगों को चाय पिलाकर मनाया गया। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ ਔਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ 15-15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਔਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ बेरोजगार होता जा रहा। देश का नौजवान पढ़ लिख के अज पिछे जे बयान भी आया सी मोदी साहब का भी पकौड़े। खबर कपूरथला से है जहां नगर निगम कमिश्नर अनुपम केरल के नेतृत्व में नगर निगम के कर्मचारियों ने कई स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के साथ शहर भर में कार रैली निकाली। इस दौरान लोगों का कूड़ा इकट्ठा करने और उनका निस्तारण करने से सही तरीके के बारे में बताया गया। ये कार रैली शहर के अलग अलग स्थानों पर निकाली गई जिसमें 40 कारें, स्टाफ मेंबर और कई वर्गों के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों को कूड़े के प्रबंधन के प्रति जागरूक किया गया। खबर फिरोजपुर के सरहदी गांव गटी राजोकी से है जहां बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए खेतों में फेंकी गई 2 किलो हेरोइन बरामद की। बता दें कि बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर कार्रवाई की जिसके बाद गारी रोजोके गांव
माफ कीजिएगा, राजूके गांव में सर्च ऑपरेशन अभियान चलाया गया। ऑपरेशन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस की टीम को एक बड़े खेत में करीब 2 किलो हेरोइन का पैकेट बरामद हुआ। वहीं एसपीडी ने जानकारी देते हुए कहा कि वो लोगों पर नजर रखे हुए हैं। ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਹਿਰੋੜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਡੀਓਪੀ ਸਤਪਾਲ ਨੇੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਚੈਕਿੰਗ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਕਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਮਿਲਿਆ ਪੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗਾਇਆ है, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ रेड कर रहे हैं। खबर जालंधर से है, जहां स्पा सेंटर में रेड के मामले में पुलिस के आला अधिकारियों का बयान सामने आया है, जहां एसपी हरजिंदर सिंह ने बताया कि उनकी टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रेड की है। उन्होंने कहा कि आगामी पूछताछ में पता चला कि स्पा सेंटर में मालिक के साथ शिवसेना कार्यकारिणी के प्रधान बाला साहेब ठाकरे, रोहित जोशी भी इस काम में को बढ़ावा दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुकदमे में नाम दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। एसएचओ 7 ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬਾਰਾਬਾਰੀ ਚ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਐਚਓ 7 ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। क्या मामला दर्ज किया गया? 3, 4, 5 इमोरल एक्ट का मुकदमा दर्ज किया डिवीजन 7 इन्वेस्टिगेशन। भटिंडा में नगर निगम ने सफाई अभियान का आगाज किया। इस मौके पर भटिंडा शहरी के विधायक जगरूप सिंह गिल, डिप्टी कमिश्नर ने शिरकत की। विधायक और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हमें घर मोहल्ले शहर की सफाई रखनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति स्वच्छ रह सके, क्योंकि गंदगी के साथ बीमारियां फैलती हैं जैसे डेंगू, मलेरिया। लेकिन अगर शहर में देखा जाए तो जगह जगह गंदगी का अंबार दिखाई देने लगा है। एक तरफ जहां दीवारों पर नगर निगम ने सफाई रखने के लिए पोस्टर छापे हैं तो वहीं दीवारों के नीचे कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਫਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਰਮਨ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗ 2 ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਟਿਅਮ ਵੱਲੋਂ, ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਖਿਲਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। तो जिवें एमएलए साहब ने कहा कि कोई भी धर्म होवे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਫਾਈ ਸੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਗਲੀਜ਼ ਔਰ ਗੰਦਾ ਤੋਂ ਹੈਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਆਧਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਧਾ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ सफाई का है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।